So can you see the screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay. তোমরা হলো কত রে বাবা? স্যার জানুয়ারি জুন 2026। জানুয়ারি জুন 2026, সেটা তো আসেই নাই তাহলে। আসছে জানুয়ারি জুন 2026 তারিখ কোর্স কই? আসে নাই কেন? What is this? Okay. Anyway, do you know the name of our course? Yes, sir. What is the name of our course? Yes, methodology. Huh? Who can tell the name of our course with course code? Anyone? Please. স্যার বিজনেস রিসার্চ মেথোডোলজি স্যার। Methods or methodology? Which one is right? স্যার মেথোডোলজি। Methodology. Course code? স্যার ALD স্যার 4105। MashaAllah. Who are you, dear? Who is স্যার talking? স্যার পিয়াল। PL, 10 out of 10. Thank you so much. All praise and thanks are due to Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum and very good morning. How are you, Baba? How are you? স্যার ফাইন স্যার। Anybody sick? Anybody sick? Captain? Did you sleep well? Did you sleep well last night? এ বাবা তোমরা কি ঘুম টুম পড়েছো ঠিকঠাক মতো? জি স্যার, আলহামদুলিল্লাহ স্যার। Okay. But I can see only here 73. Both captains. Write the absent list in our group. Okay, from section Alpha and Bravo. Clear, Baba? ওকে স্যার। So business research methods. You know what is business, right? You know what is business, right? So anyone who can tell what is research? আরেকবার বলো তো again, কে বলছিলা? Please repeat. Okay, this is business, but what about research? Okay, we'll discuss inshallah, no problem. So this is our first class, right? This is my first class with you, so we need to be introduced with each other. Firstly, I, Lieutenant Colonel Mohammad Firdausur Rahman, PhD. I have completed my BBA MBA in accounting, MPhil and PhD in microfinance, Islamic University Kustia, then postdoctoral in sustainable development goals from UNIMAP Malaysia. Now you know I am working as an associate professor under the Department of Accounting and Information Systems, BUP, and I have some experiences, total 23 years from Akis Group, Haji Muhammad Mohsin University College, Bangladesh Islam University, Southeast University, Manarat International University, International Islam University, Chattogram,
Dhaka campus, Military Institute of Science and Technology, Bangladesh Military Academy, and finally BUP. Okay, Baba. I am the member of different types of editorial board, one of the Journal of International Business and Management, publisher RPA UK, and I am working as the supervisor of MPhil and PhD program, Islam University Kushtia and Bangladesh University of Professionals. My research areas: accounting, microfinance, I have seen your name, and we will discuss it in our offline class, inshallah, in details about you. Okay, Baba? So, you know the name of our course, basically, Business Research Methodology. So, we know what is business, then research, then methodology. So, before starting our class, formal class, I think we should discuss some instructions. Like, Bob? So feel free. Yes, sir. Feel free to ask any question anytime. This is very important course for your career, for your life. Okay, Baba? Business, research. As a student of BBA program, this is, I think, is the most important courses. Okay. এখানে আমরা basically business researchটা শিখবো. How can we prepare a good report, a good thesis, a good article also. Okay. আমরা এখানে আগামী 6 মাসে বিশেষ করে how can we prepare a good report এই জিনিসটাই মেইনলি শিখব, এবং তার একটা ফিডব্যাক হবে before completing this course. We will be able to publish a paper. Agreed? রাজি আছো বাবা? Yes, sir. Yes, sir. খুব টাফ হয়ে যাবে নাকি? হ্যাঁ? No, Sir, sir. we can try and না, let's তুমি hope for the we can best. try, তোমার তো দুর্বল কথা বললে। মুসলিম সিয়াম, তোমার নাম কি মুসলিম সিয়াম নাকি? জি স্যার। মানে নাম শুরুই মুসলিম দিয়ে? স্যার আমার ফুল নেম হচ্ছে এম সামিউল মুসলিম সিয়াম। মাশাআল্লাহ। সামিউল অর্থ কি বাবা? সামিউল অর্থ কি বলো? স্যার সামিউলের বাংলা অর্থ হচ্ছে আল্লাহর একটা গুণাবলী সম্মত নাম স্যার। হ্যাঁ। Okay, dear. What we discussed, আমরা বলছিলাম যে আমরা একটা পেপার পাবলিশ করার চেষ্টা করব. Not only that you know that after completing your BBA program, you have an internship program also, right? তো তোমাদের এই BBA এর পরে কিন্তু একটা internship program আছে, where you have to prepare and submit an internship report also. আমি কি বুঝাইতে পারলাম? এবার রেসপন্স Yes, sir. করতে হবে। রেসপন্স কেন করবা? You know this is the class. So class one kinds of communication, right or wrong? Yes, sir.
I'm conducting a class here. Basically, this is an effective and efficient communication. So if you already you have completed a course of communication, so you know what is communication, right or wrong? Right, yes, sir. very much. Yes, sir. Who can tell some components of effective communication? Sir, may I? Yes, please. Why not? Sir, the rules of effective communication would be that one, then more parties are actively listening, understanding, and retaining the information, and then making sure the other person who is communicating with them also understands it, and both of them agree on the point that they are conversing about. Thank you so much. Again, anyone? Next. রাফিন কিছু বলবো বাবা? জাস্ট তোমার মতো করে বলো। ভুল হোক ঠিক হোক নো প্রবলেম। জাস্ট কমিউনিকেশন। কম্পোনেন্টস অফ কমিউনিকেশন or effective communication বলো তো বাবা। জাস্ট কম্পোনেন্ট বলো, কিছু কম্পোনেন্ট বললেই হবে। ইফেক্টিভ কমিউনিকেশনের হ্যাঁ বলো, কি থাকবে না? Basically, for each and every effective communication, we see four components. First one, sender. Sender ছাড়া কি কোনো কমিউনিকেশন হয় বাবা? Sender has to send any message. মেসেজটা কার কাছে দেয় বলো তো বাবা? Receiver, To sir. receiver. Then বলছে যে first one sender, second receiver, third হলো message. Without message, how can you communicate? And finally, feedback. These four components are mandatory for each and every effective communication, right বাবা? তো এখন এই ফোর কম্পোনেন্টস না থাকলে কোনো একটা ইফেক্টিভ কমিউনিকেশন হবে না। তুমি ধরো সেন্ডার একটা মেসেজ সেন্ড করলো রিসিভারকে, রিসিভার পাইলো কি পাইলো না, শুনলো কি শুনলো না, বুঝলো কি বুঝলো না, এটা ইফেক্টিভ হবে when receiver will provide any feedback. ওকে, এর মধ্যে দিয়ে কিন্তু এটা কমিউনিকেশন ইফেক্টিভ হয়। আর এই ইফেক্টিভ কমিউনিকেশন কিন্তু অলমাইটি আমাদের শিখিয়েছেন। ডু ইউ নো, অলমাইটি taught us effective communication. If you remember that after creation of our all souls, Almighty asked a question, Al astu bi rabbikum. Do you know? And we answered that, Qalu bala, yes, you are our what? Rabb. In this regard, Almighty was sender, we all were receivers. Message was Al astu bi rabbikum, am I not your Rabb? We answered that yes, you are our Rabb. তো এখানে তুমি যদি দেখো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কিন্তু এই কমিউনিকেশন শিখিয়েছে আমাদের জন্মের পৃথিবীতে আসারও আগে। দিস ইজ দ্য ইফেক্টিভ কমিউনিকেশন। আর এখন সারা দুনিয়ার রিসার্চাররা রাইটাররা বলতেছে এটাই হলো ইফেক্টিভ কমিউনিকেশন। সুতরাং তোমাদের সাথে আমার ইফেক্টিভ ক্লাসে ডে টু ডে ইফেক্টিভ হবে যে আফটার কমপ্লিটিং মাই এনি পার্ট অফ লেকচার, if you are able to understand my lecture and when I ask a question, please tell this. If you capable to tell my answer, then if communication will be effective. Clear, Baba? Clear? Yes, sir. Yes, And sir. the same way after Yes, sir. completing this course, so when you will be able to prepare a good report, even prepare an article, a paper,
for publication, then our communication will be effective. That will be the feedback. তুমি একটা আর্টিকেল লিখে ফেলতে পেরেছো, এটাই হলো আমাদের ফিডব্যাক। আমি কি বোঝাইতে পারলাম বাবা? তো সেই ক্ষেত্রে ফার্স্ট ক্লাসে আমি তোমাদেরকে মোটামুটি বলে দিতে চাই যে একটা আর্টিকেল লিখতে পারলে, একটা পেপার পাবলিশ করতে পারলে তোমার ক্যারিয়ারের জন্য কিন্তু অনেক বড় ধরনের একটা ওয়েট ক্যারি করবে। এটা বোঝো বাবা, এটা তো বোঝার কথা, সবাই বোঝার কথা, রাইট? Yes, জি sir. স্যার। আর একটু চেষ্টা করলে কিন্তু ইটস নট ইম্পসিবল, ইটস পসিবল আই থিঙ্ক। ওকে, বুঝতে পেরেছো বাবা? জি স্যার। Yes, sir. কে বোঝে না হাত তোলো। হাত তুললে আমি টের পাবো কি করে? হাত তোলো। তোমরা কি সকালে নাস্তা খেয়েছো বাবা? না স্যার। কে, তোর একটু পরে খাও নাকি? না স্যার, বাসায় এখন নাই না স্যার। ধ্রুব, রিফাস, জি স্যার। did you take your breakfast? No sir, I have. Without using no, how can we give the answer of this question? বলো তো ধ্রুব, বলো বাবা। তুমি স্যার আমি না এটা শব্দ বলতে বলবা পারি, না, হ্যাঁ? আমি এটা বলতে পারি যে I will be taking the breakfast later sir. Thank you so much. ধ্রুব আনসার কিন্তু এক্সিলেন্ট আনসার দিয়েছে। I expected this answer. মুসলিম সিয়াম, জি স্যার। গতকালকে আমাদের ক্লাস ছিল। আমাদের ক্লাস ছিল স্যার, আপনার সঙ্গে ছিল না স্যার। তো এখন যদি আমি এখানে না ইউজ বাদ দিই তাহলে কি আনসার হবে বলো? স্যার আজকে আপনার সঙ্গে আমাদের প্রথম ক্লাস। মাশাআল্লাহ। তাহলে আজকের লেসন হলো লাইফে আমরা নো শব্দটা অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করব। মনে থাকবে? জি স্যার। নো এবং নেগেটিভ সেন্টেন্স, ফ্রাস্ট্রেশন, এগুলো অবশ্যই আমরা অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে বাবা? তাহলে আমাদের ফার্স্ট ক্লাসে আমরা অনেকগুলো জিনিস কিন্তু শিখে ফেলতেছি। একটা হলো যে আমরা বললাম যে আমাদের ক্লাস অন কাইন্ডস অফ কমিউনিকেশনস, এবং এই কমিউনিকেশন কিভাবে ইফেক্টিভ হয়। একটা ইফেক্টিভ কমিউনিকেশন চারটে কম্পোনেন্ট থাকে। তার ভিতর in this class I am sender, you all are receivers. I am sending the message. What is the message? I am কি বলে, I am giving lecture. This is the message, and if you are able to give the answer of my question, it will be feedback. Then communication will be effective, class will be effective. And after completing our courses, তুমি যদি একটা আর্টিকেল লিখতে পারো, একটা ভালো রিপোর্ট লিখতে পারো, দিস ইজ দ্য ফিডব্যাক এন্ড কমিউনিকেশন উইল বি ইফেক্টিভ। ক্লিয়ার বাবা? Yes sir. বুঝতে পেরেছো? তাহলে এবার আমরা একটু কিছুটা পড়াশোনায় যাই। দেখো, রিসার্চ যে জিনিসটা, এটা অলমাইটি কিন্তু কোরআন শরীফের প্রথম আয়াত কি ছিল? প্রথম ফার্স্ট আয়াত কি ছিল বলো তো, কে বলতে পারে? কেউ পারবে না? Sir, Ikra. মাশাআল্লাহ। তোমার নাম কি রে বাবা? Samiha. সামিহা। ইকরা নামে কেউ আছে তোমাদের এখানে? No, sir. 7 এ ছিল ইকরা নামে একজন। তো ফার্স্টলি ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খলাক, পড়ো তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। খলাকাল ইনসানা মিন আলাক, ইকরা ওয়া রাব্বুকাল আকরাম আল্লাযী আল্লামা বিল কলম। Chapter number 96, verse 1 to 5. The meaning of this verses are here. Recite in the name of your Lord who created man from, এটা পড়ো তো একজন, দেখা যায়? Yes sir. একজন পড়ো। Recite in the name of your Lord who created man from a clean substance. Recite, and your Lord is the most generous, who taught by the pen, taught man which he knew not. Okay. Taught men that which he knew not. Basically রিসার্চটা কি? রিসার্চ হলো as a movement from the known to the unknown. In general sense, রিসার্চটা কি রে বাবা?
as a movement from the known to the unknown. তাহলে এই কোরআন শরীফের একেবারে প্রথমেই কিন্তু আল্লাহ রিসার্চের কথা বলে দিয়েছে। হিয়ার উই রিসিভ আ ডিরেক্ট commandment to recite or read in the name of Allah and to cherish the gift of knowledge and the use of writing and reading as a blessing from Allah. বলছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ফার্স্টে বলছে ইকরা, তুমি রিসার্চ করতে গেলে পড়াশোনা ছাড়া কি হবে? পড়াশোনা ছাড়া কি রিসার্চ হবে রে বাবা? না স্যার। তাহলে রিসার্চ করতে গেলে ফার্স্টলি ইউ হ্যাভ টু রিড। এন্ড লাস্ট আয়াতে কি বলছে দেখো, একেবারে এক্সাক্ট রিসার্চ as a movement from the known to the unknown. আর এখানে আয়াতে কি বলছে যে taught man that which he knew not, আল্লাহ শিখিয়েছেন যা মানুষ যা জানতো না, আর মানুষ যা জানতো না এইটা শিখাই হলো রিসার্চ। বুঝতে পেরেছো বাবা? জি স্যার। সুতরাং রিসার্চের সব জ্ঞান আমাদের নিতে হবে ফ্রম হলি কোরআন। Yes, sir. তুমি যে লাইনে রিসার্চ করো না কেন, লিটারেচার রিভিউতে তোমাকে ফার্স্টলি ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট ফ্রম হলি কোরআন, দেখবো সব পেয়ে গেছে। ওকে, Yes, sir. বুঝতে পেরেছেন বাবা? Yes, sir. মাশাআল্লাহ। এনিওয়ে, তো এখন the first name of the first chapter is what? Who can say? আমাদের প্রথম চ্যাপ্টারের নাম The role of business research, sir. first chapter is the role of business research. Okay, so we know what is business. Now, research. দেখো, re means what? বলো তো? রি মিন্স অ্যাগেইন স্যার। Search means সার্চ মিন ফাইন্ডিং সামথিং অর লুকিং ফর সামথিং। research কতবার? How many times? Nobody knows. যতক্ষণ তুমি তোমার expected findings না পাও ততক্ষণ ধরে করবা research. Okay, dear? So, after completing these chapters, just students should be able to understand research and business research, objective of research, areas of research, types of research, characteristics of research, and limitations of research. Amra, before starting our business research, we need to know what is research in general sense, then business research. তাহলে আগে আমাদের শিখতে হবে কি রে বাবা? রিসার্চ, দেন আমরা শিখবো কি? বিজনেস রিসার্চ। ওকে, Yes, sir. এইটা একটু পড়ো সবাই মিলে, দেখো তো 2 মিনিট ভালো করে দেখো তো বাবা, দেখে মুখস্থ করে ফেলো তো। হোয়াট ইজ রিসার্চ? ইলাবোরেশন অফ রিসার্চ।
First R, second E, third S, fourth E, fifth A, sixth again R, seventh C, and finally H. সবাই কি এটা পড়েছো বাবা? Yes, sir. কি বোঝা যায় বলো? Sir, it shows that each and every word in the word research actually stands for a point or a observation that is usually Rational followed way while of doing. thinking. You have to think in a rational way. রিসার্চ করতে গেলে ইররেশনাল ওয়েতে গেলে কি রিসার্চ হবে রে বাবা? No, sir. হবে No. এক্সপার্টস ওপিনিয়ন। তুমি যে লাইনে রিসার্চ করবা, ইউ উইল বি দ্য হিরো, ইউ উইল বি দ্য এক্সপার্ট অন দ্যাট এরিয়া। এজ এ টিচার এমন হতে পারে তুমি একটা স্পেসিফিক কোন একটা লাইনে রিসার্চ করছো, লাইক ক্লাউড অ্যাকাউন্টিং হতে পারে। এখন আমি তোমার সুপারভাইজার হয়েও একটা পর্যায়ে যে তুমি আমার থেকে বেশি জানবা, কারণ আমি ধরো ওই লাইনে যদি রিসার্চ না করি, জাস্ট আই এম সুপারভাইজিং ইউ, বাট ইন এ স্পেসিফিক এরিয়া তুমি আমার থেকে অনেক বেশি ভালো এক্সপার্ট, অনেক ভালো জানো। এবং রিসার্চ যারা করে এরকমই হয়। সুতরাং তুমি যখন ওপিনিয়ন দিবা, বেসড অন ইউর এরিয়া, বেসড অন ইউর টাইটেল, বেসড অন ইউর রিসার্চ, তোমার ওপিনিয়নটা কিন্তু ওরকম ওপিনিয়ন হবে। আমি বুঝাইতে পারলাম বাবা? Yes, sir. সার্চ ফর নলেজ, রিসার্চের কাজটাই হলো সার্চ ফর নলেজ, সার্চ ফর সলিউশন। তুমি জ্ঞানের জন্য সার্চ করবা, কোনো একটা প্রবলেমের সলিউশন বাইর করার জন্য সার্চ করবা। কে বোঝো নাই? বলো বাবা। তোমরা একটু মাঝে মাঝে সাউন্ড না করলে আমি হাউ ক্যান আই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড? স্যার বুঝতে পেরেছি স্যার। এবার এই কি বলো তো, এটা একজন ব্যাখ্যা করো তো। Sir, E মুসলিম, মানে এখানে হ্যাঁ বলো, তুমি বলো, বলো প্লিজ বলো। সরি স্যার, এক্সহস্টিভ অ্যাকশন বলতে এটা বোঝাচ্ছে যে আমাদেরকে কন্টিনিউয়াসলি যেহেতু ট্রাই করতে থাকতে হয় in order to be able to find the actual outcome, so the action itself of finding the truth might be exhaustive. মাশাআল্লাহ। নেক্সট আরেকজন এ ব্যাখ্যা করো তো বাবা। এনিওয়ান বলো। ক্যাপ্টেন বলো, এনি ক্যাপ্টেন বলো বাবা। ক্যাপ্টেন আর ইউ হিয়ার? স্যার পিয়াল আছে স্যার, পিয়াল বলতে পারবে স্যার। হ্যাঁ পেয়াল কেন, তুমি বলো, ধ্রুবই বলো, পেয়াল দরকার নাই, তুমি বলো বাবা। পেয়াল পরেরটা বলবে, তুমি বলো। স্যার অ্যানালাইটিক্যাল অ্যানালাইসিস অফ এডিকুয়েট ডেটা বলতে বোঝাচ্ছে স্যার আমাদের কাছে মানে ইনাফ তথ্য থাকতে হবে, যেটার মাধ্যমে আমরা আসলে হচ্ছে একটা ডিসিশন মেক করতে পারবো আমাদের রিসার্চের উপরে। এটাই হচ্ছে। অ্যানালাইটিক্যাল অ্যানালাইসিস, তোমার অ্যানালাইসিস করতে হবে। রেজাল্ট, একটা রেজাল্ট বাইর করতে গেলে, একটা ফাইন্ডিংস যেতে গেলে ইউ নিড টু অ্যানালাইজ। এন্ড হাউ ক্যান ইউ অ্যানালাইজ? উইথ সাম ডেটা, রাইট? অ্যাডিকুয়েট ডেটা। তোমার পর্যাপ্ত ডেটা না হলে তুমি অ্যানালাইসিস কিভাবে করবা? ওকে, একটা যেমন ধরো এসএসসির রেজাল্ট বা যে কোনো একটা রেজাল্ট, এখন এই রেজাল্ট বিভিন্ন ভাবে অ্যানালাইসিস করতে পারো। যারা ক্লাসও করে, কোচিংও করে, তারা রেজাল্ট ভালো করে। যারা কোচিং করে না, শুধু ক্লাস করে, তারা রেজাল্ট ভালো করে না। তো এইটা যদি তুমি অ্যানালাইসিস করতে চাও, তাহলে দুই দিকেরই অ্যাডিকুয়েট সাফিসিয়েন্ট ডেটা লাগবে না বাবা? অ্যানালাইসিস করতে গেলে অবশ্যই তোমাকে পর্যাপ্ত ডেটা লাগবে। ভেরি ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড। রিলেশনশিপ অফ ফ্যাক্টস, এটাকে ব্যাখ্যা করবো বলো তো বাবা, এনিওয়ান?
রিলেশনশিপ অফ ফ্যাক্টস, কেউ একজন বলো তো বাবা। স্যার এটা এবার পিয়ালি বলুক স্যার। হ্যাঁ, এবার পিয়ালি বলবে, এতক্ষণ শুধু পিয়ালেরই নাম আসছে, বলো পিয়াল বলো বাবা। কই আমাদের পিয়াল, আর ইউ হিয়ার? পিয়াল নেই। আনিকা? স্যার আসি স্যার। হ্যাঁ পিয়াল বলো। স্যার কই তুমি বলো বাবা, হঠাৎ করে তোমার নাম কেন আসলো সেটা বলো। তুমি তো ভালো স্যার ছিল, এই কারণে আসছে। স্যার আমার জানি না স্যার। বলো না শোনা, রিলেশনশিপ অফ ফ্যাক্টস, এটা তো খুব ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড। স্যার ইটস মিন identifying or explaining how one fact is connected or sir influences another fact sir. তা সুন্দর হয়েছে তো, তুমি তো খুব ভালো বলেছো, দেরি করছো কেন শোনো। এক্সেলেন্ট, ভেরি এক্সেলেন্ট। রাতুল, নেক্সট সি। রাতুল বলো বাবা। জি স্যার। সি বলো বাবা। স্যার সি হচ্ছে কেয়ারফুল রেকর্ডিং, ক্রিটিক্যাল অবজারভেশন তুমি এন্ড একটাই বলো শোনা, তুমি একটা বলো, কেয়ারফুল রেকর্ডিংটা বলো শোনা। স্যার কেয়ারফুল রেকর্ডিং হচ্ছে স্যার আমরা যখন রিসার্চ করি স্যার, যাতে আমাদের রেকর্ডিংটা স্যার সঠিক হয়, আমরা যেটা দেখছি বা যেটা ফাইন্ড আউট করছি আমরা যেন ওইটাই রেকর্ড করতে পারি। আবার নিজের মতো করে কমায় বেশি করে বললে কি রিসার্চ ভালো হবে? না স্যার। হুম, তুমি দেখছো একটা লিখলে একটা, পাইলে একটা লিখলে একটা হবে। না স্যার। এই কারণে মজার কথা শুনবা, আমাদের দেশের ডেটাকে বিশ্বাস করে না, আমাদের দেশের রিসার্চকে বিশ্বাস করে না ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে। তোমাদের এমন রিসার্চ করতে হবে যাতে মানুষ বিশ্বাস করে, ওয়ার্ড যাতে মেনে নেয়। জি ইভেন স্যার। আমাদের দেশের সেন্ট্রাল ব্যাংকের ডাটাও বিশ্বাস করে না মানুষ, কোনো কিছুই ম্যাক্সিমাম কান্ট্রিতে বিশ্বাস করে না। সুতরাং কেয়ারফুল রেকর্ডিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। দেন কে বলবে? আরিয়ানা, তুমি বলো তো ক্রিটিক্যাল অবজারভেশন। স্যার ক্রিটিক্যাল অবজারভেশন হলো সবকিছু জাস্ট উপর দিয়ে অবজার্ভ না করে ক্রিটিক্যালি ইভ্যালুয়েট করা। সো দ্যাট তুমি একটা ভালো ফাইন্ডিংস পাও, রাইট? Yes, শাহিন মাহমুদ, কনস্ট্রাকটিভ অ্যাটিটিউড বলো বাবা। শাহিন মাহমুদ, আর ইউ হিয়ার? হ্যাঁ, ক্যাপ্টেন শাহিন মাহমুদের নামে অ্যাবসেন্ট লিখে রাখবা, ঠিক আছে? আমি 3 বার কল করার পরে যদি কেউ রেসপন্স না করে, হি অর শি উইল বি ট্রিটেড অ্যাজ অ্যাবসেন্ট। Am I clear? Yes, sir. ইয়েস স্যার। তাহলে অ্যাবসেন্ট। এখন কে বলবে? রেজা নূর, তুমি বলো তো বাবা, কনস্ট্রাকটিভ অ্যাটিটিউড বলো তো। জি স্যার। এটা ব্যাখ্যা করো। হ্যালো স্যার, কথা আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি, তুমি সির লাস্ট রাউন্ড ব্যাখ্যা করো। স্যার পজিটিভ একটা অ্যাটিটিউড রাখা আর কি, মেনলি কনস্ট্রাকটিভ অ্যাটিটিউড বলতে যেমন হেল্পফুল পজিটিভ অ্যাটিটিউড রাখা রিসার্চের যেমন সময়। বলো। অপটিমিস্টিক ব্যাপার একটু আর কি, অপটিমিস্টিক টাইপ থাকা আর কি রিসার্চের সময়। আমাদের সবসময় একটা পজিটিভ অ্যাটিটিউড শো করতে হবে, রাইট? আমরা অনেক ক্ষেত্রে কোথায় কোথায় নেগেটিভ ধারণা করি, এটা করা যাবে না। জি স্যার। আর তোমার রিসার্চে তো করা যাবেই না। হুম, তুমি দেখো, আমরা ফুটফাট করে এমনি দুনিয়াতেও আমরা অনেক ক্ষেত্রে একজন লোক অপরাধী কি না এটা বিচার শেষ হওয়ার আগে কি বলা যায়? নো স্যার। তাহলে তুমি রিসার্চ শুরু করতে গিয়ে তুমি আগে থেকে যদি নেগেটিভ অ্যাটিটিউড নিয়ে যদি আগাও, তাহলে কিন্তু ভালো ফাইন্ডিংস তোমার আসবে না। পজিটিভ জি ফাইন্ডিংস, স্যার। পজিটিভ একটা অ্যাটিটিউড নিয়ে আগাও, দেন তুমি যা পাইলা সেটা রিসার্চ করলে, তার আলোকে ফাইন্ডিংস পাইলা, দ্যাটস ওকে। ওকে বাবা? জি স্যার।
Next, who will explain this honesty? কিরে বাবা, তোদের ভিতরে কি অনেস্ট ছেলে পেয়ে নাই? সবাই তো অনেস্ট। আব্দুল্লাহ আল কি সিদ্দিক নাকি আব্দুল্লাহ, কই রে বাবা? আব্দুল্লাহ কারে দেখলাম যেন? আব্দুল্লাহ জি স্যার, আমি আব্দুল্লাহ ব- সিদ্দিক। বলো তো বাবা। স্যার ইথিক্যাল ইন্টিগ্রিটিটাকে মেনটেন করা আর কি। সো আমি যেই ফাইন্ডিংসটা পেয়েছি স্যার, সো ওইটাই হচ্ছে কারেক্ট ভাবে লেখা, কোনো দিকে ডাইভার্ট না করা আর কি। মাশাআল্লাহ, থ্যাংক ইউ সো মাচ, গুড বেবি, বেস্ট বেবি। হার্ড ওয়ার্ক কে বলবে? হার্ড ওয়ার্ক সানি বলো, সানি। সানি, সানি, আর ইউ হিয়ার? স্যার সরি স্যার, আমি মিউট অফ করতে যে স্যার কেটে গেছে। বলো তো শোনা, হার্ড ওয়ার্ক বলো শোনা। এটা বলো, ব্যাখ্যা করো, পারবো না? জি স্যার। প্লিজ। হার্ড ওয়ার্ক মিনস স্যার বি ট্রুথফুল ইন আওয়ার রিসার্চ এন্ড ওয়ার্ক diligently. রিসার্চ করতে গেলে, ভালো কিছু পাইতে হলে তোমাকে অবশ্যই হার্ড ওয়ার্ক করতে হবে শোনা, কোনো জি বিকল্প স্যার। নাই। আর এটা হলো মজা। এটা কিন্তু তুমি যখন অনলাইন রিসার্চ করবা, এটা হার্ড ওয়ার্ক করা কিন্তু তোমার একটা হ্যাবিট হয়ে যাবে, রাইট? রাইট স্যার। এটা কিন্তু কষ্ট হবে না। আমরা যখন পিএইচডি করেছি 16, 17, 18, 19 ঘন্টা পড়েছি অনেক ক্ষেত্রে। স্যার তানভীর অনেক হার্ড ওয়ার্কিং ছেলে স্যার আমাদের। কে কে? তানভীর? জি স্যার। তুমি হার্ড ওয়ার্কিং না কেন সে কথা বলো। তুমিও হার্ড ওয়ার্কিং, বাট তুমি জানো না। স্যার ও আমাকে মোটিভেট করে স্যার, মানে হি সর্ট অফ মানে আমাদেরকে আছে মোটিভেশন দেয় হার্ড ওয়ার্ক করার জন্য। তাহলে এই রিসার্চ করতে গেলে এই আগে রিসার্চ শব্দটার ইলাবোরেশন জানতে হবে। এত আগে কি জানতা এটা? কে জানতা বলো? জানতাম হ্যাঁ, না স্যার। জানতাম এখন কি না স্যার জানলা? এর আগে। হ্যাঁ, বলো বাবা। স্যার আমাদেরকে তো মেইনলি স্যার ওইভাবে কি রিসার্চ নিয়ে কখনো বলেনি, সো স্যার আজকেই ফার্স্ট আপনার কাছে শুনলাম স্যার। মাশাআল্লাহ, তুমি এমনি ভালো রিসার্চার, বা তুমি জানো না? তোমরা সবাই রিসার্চার। ছোট বাচ্চারা সবচেয়ে বড় রিসার্চার, জানো? মজার ব্যাপার দেখো না, এই যে ছোট বাচ্চাদের দেখবা একটা খেলনা, একটা টয়েস যদি তুমি কিনে দাও, একটা প্লেন কিনে দাও, একটা গাড়ি কিনে দাও, দেখবা যে ওর ভিতরে ভেঙ্গে চুরে কি আছে সে দেখতে চায়। ইট ইজ কল্ড রিসার্চ। খেয়াল করছো? তোমরাও ছোটবেলায় এরকম করছো নিশ্চয়ই। এবং উইথ অনেস্টি, উইথ হার্ড ওয়ার্কিং, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড, মেইনটেনিং রেশনাল ওয়ে অফ থিঙ্কিং। সে চিন্তা করতেছে যে আসলে কি আছে, কি হলো, কেন হলো, কিভাবে হলো, কেন ওড়ে, কিভাবে চলে, একটু দেখি না। দিস ইজ দ্য রিসার্চ, অ্যাকচুয়াল রিসার্চ। বুঝতে পেরেছো বাবা? জি স্যার। স্যার আমি একটা কোয়েশ্চেন করতে পারি? কেন নয়? তুমি কি গুড বেবি না? জি স্যার। বলো স্যার বাবা। এক্সপার্ট অপিনিয়ন রিসার্চের দ্বারা কি বুঝাচ্ছি স্যার? ওই পার্টটা একটু বুঝি নাই, একটু যদি এক্সপ্লেন করা যেত আবার স্যার। এক্সপার্টস ওপিনিয়ন, এটা জি কে স্যার। কে ব্যাখ্যা করেছিল? কে এসে বলো তো? আমরা বেসিক্যালি, বলো, কেউ বলবা? আব্দুল্লাহ বলো বাবা, আব্দুল্লাহ, চৈতি ইয়েস স্যার। বলবা? এক্সপার্টস ওপিনিয়ন ব্যাখ্যা করবা? স্যার স্যার এটা এটাকে আমিও একটু বুঝিনি। মাশাআল্লাহ, কে বুঝছো একটু বলো তো? স্যার আমি কি ট্রাই করব? কেন নয় প্লিজ। স্যার ফর এক্সাম্পল আমরা যখন কোনো প্রবলেমের সলিউশন বের করতে যাই, দেন আগে যারা এই জিনিসটা নিয়ে কাজ করছে, এই টপিকটা নিয়ে, সো আমাদের উচিত তাদের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া।
বেসিক্যালি তারা তো মেইনলি এক্সপার্ট এই বিষয়ে। আর থ্যাংক ইউ সো মাচ। আর কেউ কিছু বলবো বাবা? আতিক বলো তো, আতিক। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ। প্লিজ। স্যার কোনটা বলবো? ই, এক্সপার্টস ফার্স্ট ই। আচ্ছা, না পারলে আমি বলি, পারবা? তাড়াতাড়ি বলো। স্যার পারবো না, আপনি একটু বলেন স্যার। মাশাআল্লাহ, তুমিও পারবা আমি জানি। এটা যদি বুঝছি, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড রিসার্চ। আমরা এখানে চিন্তা করতেছি যে রিসার্চটা কি। রিসার্চটা তুমি যেটা বলেছো যে আরেকজন ওপিনিয়ন না, বিষয়টা এরকম না। এটা হলো এক্সপার্ট। রিসার্চ হলো রেশনাল ওয়ে অফ থিঙ্কিং, এক্সপার্টস ওপিনিয়ন। তার মানে যিনি রিসার্চ করবেন, এটা তার ওপিনিয়ন। আমি একটা Yes, জিনিস sir. ফাইন্ডিংস বাইর করার জন্য চেষ্টা করব, একটা ওপিনিয়ন দেবো, ওই বিষয়ে কিন্তু আমি এক্সপার্ট হয়ে যাচ্ছি। আদারওয়াইজ আমি কিভাবে একটা ওপিনিয়ন দিব? এটাই হলো রিসার্চ। স্যার মানে আমাদের বেনিফিটটা। বেনিফিটটা তুমি অবশ্য আরেকটু তোমাদের আর দুইটা সাইডে ক্লাস গেলে আরো বেশি ক্লিয়ার বুঝবা। তুমি প্রথমটা দেখো, আর স্ট্যান্ডস ফর রেশনাল ওয়ে অফ থিঙ্কিং। রিসার্চের প্রথম হলো আর। তাহলে রিসার্চটা কি? প্রত্যেক অক্ষরে কিন্তু বলে দিচ্ছে রিসার্চের মূল জিনিস রেশনাল ওয়ে অফ থিঙ্কিং। রিসার্চ হলো রেশনাল ওয়ে অফ থিঙ্কিং। তার মানে তুমি যৌক্তিক ভাবে কোনো চিন্তা করবা, এটাই রিসার্চ। এক্সপার্টস ওপিনিয়ন, তার মানে হলো যে তুমি এক্সপার্ট হয়ে যাবা এটা করতে করতে। তুমি যেটা ওপিনিয়ন, মানে অ্যাজ এ রিসার্চার দিস ইজ ইওর ওপিনিয়ন। তার মানে কোনো একটা ওপিনিয়ন দিতে গেলে তুমি ধরো, এই যে বিভিন্ন থিওরি আমরা পড়ি না, দুই একটা থিওরি বলো Yes, তো, sir. ম্যাথের থিওরি বা দুই একটা থিওরি বলো তো। নিউটনের থিওরি আছে না, বিভিন্ন থিওরি। কি রে বাবা, তোরা কথা বলিস না কেন? স্যার a plus b whole square equal a square plus 2ab plus b square. আবার বলো, লাউডলি বলো। স্যার আবার বলবো? হ্যাঁ আবার বলো, আমি ভালো শুনি না, আবার বলো। স্যার a plus b whole square equal a square এইটা plus একটা 2ab থিওরি, plus কেউ b না কেউ এই square. থিওরিটা দিয়েছে না? দিছে কিনা বলো, সূত্র। Yes, sir. তো এই সূত্রটা যিনি দিয়েছেন তিনি কি এক্সপার্ট না হয়ে দিয়েছেন? যে কেউ একটা লেইম্যান দিতে পারে কোন সূত্র? না স্যার, স্যার এক্সপার্ট সো হয়ে হি ইজ গেছে। দ্য এক্সপার্ট। এই কারণে উনি ওপিনিয়নটা দিয়েছেন। Yes, sir. নিউটনের বিভিন্ন সূত্র আছে না? তো এই Yes, সূত্রগুলো sir. নিউটন কেন দিতে পেরেছে? কি নিউটন ইজ এক্সপার্ট ইন দ্যাট এরিয়া। Yes, sir. দিস ইজ হিজ ওপিনিয়ন। নাও ক্লিয়ার বাবা? Yes, sir. আর কোনোটা, আর কোনো কোশ্চেন? থ্যাংক ইউ সো না মাচ। স্যার। শোনো, কোশ্চেন রিসার্চে তুমি অসংখ্য কোশ্চেন করবা, কারণ ইউ আর স্টুডেন্ট, আই এম ইউর টিচার। তোমার কোশ্চেন হতে পারে ইথিক্যাল, হতে পারে আনইথিক্যাল, হতে পারে রেশনাল, হতে পারে ইররেশনাল, নো প্রবলেম। তুমি অবশ্যই কোশ্চেন করবা, শোনা, আদারওয়াইজ ক্লিয়ার হবে না। বুঝতে পেরেছো বাবা? Yes, sir. Yes, sir. আর কোনো কোশ্চেন আছে? নেক্সট। Now, the word research is composed of two syllables. First one re and second one search. Re means again, new or over again. Search means to examine closely and carefully, to test and try or to prove. So, research is a careful and systematic study or investigation in some field of knowledge, undertaken to establish facts or principles. This is research. Bolo, do you have any question on this slide? No, sir. Loudly bolo, Baba, please. No, sir. Okay, next. Now, if you see the slide, there are some definition from different experts or different dictionaries. Firstly, according to Oxford Learners Dictionary. একজন পড়ো তো বাবা এটা।
মাহবুব পড়ো, মাহবুব সিদ্দিক, are you here? Mahbub Siddiq, absent. ক্যাপ্টেন, তুমি প্রত্যেক ক্লাসের পরে আমাকে অ্যাবসেন্ট লিস্ট পাঠাবে গ্রুপে, ঠিক আছে? Mahbub Siddiq will be treated as absent. আজওয়াদ পড়ো, আজওয়াদ আসো বাবা, আজওয়াদ জি স্যার আছি। প্লিজ রিড আউট। Sir, according to Oxford Learner's Dictionary, research is a careful study or investigation in order to discover facts, evidences, or information. And according to Chamber Dictionary, systematic investigation towards increasing the sum of knowledge. So research is a systematic search for information and new knowledge. বুঝতে পেরেছো বাবা, all of you? Is it clear to you? Yes, sir. Who is not clear, raise your hand. Next. আর একজন পড়ো তো প্লিজ। শেলি পড়ো, শেলি। Shelly, are you here? Yes, sir. Please read out. Research is a systematic process of collecting and analyzing data in order to increase our understanding of the observable fact about which we are interested. বুঝতে পেরেছো বাবা? জি স্যার। এটা এক্সপ্লেইন করো তো সোনামণি। স্যার, এটা হচ্ছে কাইন্ড অফ সিস্টেমেটিক প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যায়, যেখানে আমরা হচ্ছে গিয়ে ডেটা কালেক্ট করব, দেন ওইটাকে আমরা ইউটিলাইজ করব, অ্যানালাইজ করব, দেন ওইটা থেকে আমরা একটা ডিসিশনে আসবো যে আমরা আসলে কি শিখতে পেরেছি। Thank you so much. Good baby. থ্যাংক ইউ Next, স্যার। 101. No name here. 101 কে রে বাবা? 101. 41101. Who is this guy? তোমরা এরপরে ইন হবা প্রত্যেকের নাম দিয়ে, ঠিক আছে? আইডি এন্ড নেম। ইয়েস স্যার। জি স্যার, আছি স্যার। 101 আসো, কি নাম তোমার বাবা? জি স্যার, আমার নাম শরীফুল আলম স্যার। মাশাআল্লাহ, দুনিয়ার শরীফ তুমি। পড়ো, পরেরটা পড়ো। স্যার, আপু তো শেষ পার্টটাই পড়ছে, আমি তো ওইটাই দেখতেছি শেষে একবারে। কোনটা পড়ছো? রিসার্চ ইজ এ সিস্টেমেটিক প্রসেস তুমি ওই যে অফ তাহলে এই দুটার ওই ফার্স্ট সেলাই মানে এই দুটার ব্যাখ্যা বলো, এটা এন্ড এটা দুটার একটা কনক্লুশন বলো। জি স্যার, বুঝতে পারিনি স্যার, সরি স্যার। জাস্ট ট্রাই টু কনক্লুড হিয়ার স্যার রিসার্চ, about definition, please. ও স্যার, মানে রিসার্চ হলো একটি সিস্টেমেটিক ওয়ে যেখানে স্যার মানে ডাটাগুলো অ্যানালাইজ করা হয়, মানে প্রথম কালেক্ট করা হয়, তারপরে রেকর্ড করা হয়, তারপরে অ্যানালাইজ করা হয়, তারপরে সেই ডাটা থেকে আমরা মানে মানে কোন ডিসিশনে আসছি সেটাকে ফাইনালি বের করা হয় যে কি আমরা কি পেলাম, এইটাই স্যার। MashaAllah. Now we are going to start what is business, then business research. Already we discussed in details what is research. Now we are going to start what is business. A business is an organized, commercial, or professional activity where an entity provides goods or services to others in exchange for money with the ultimate goal of making a profit. It can be a large corporation or a small local shop providing anything from physical products or expert services and operates by coordinating resources and people to meet community needs. ব্যবসা আসলে কি জিনিস? Allah subhanahu wa ta'ala said in his holy Quran,
in chapter number 2, وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. Do you know this verse? Anyone? এই আয়াতের অর্থ জানো কেউ? এ বাবা, কথা বলতে হবে তো, শোনা। স্যার আল্লাহ তাআলা ব্যবসাকে হালাল করেছে আর সুদকে হারাম করেছে তো হ্যাঁ, সম্ভবত তানভীর, এটা। এত পরে কেন রে শোনা? স্যার এই তো আনমিউট করছিলাম। আল্লাহ তাআলা ব্যবসাকে করেছে হালাল আর সুদকে করেছে কি? হারাম। হারাম স্যার। আর আমরা কি করি? আমরা করি উল্টা, ব্যবসারে করে হারাম আর সুদকে করি হালাল, নাকি? না স্যার, কি বলেন? কি বলেন? তো তুমি তো সহজেই আমাদের ম্যাক্সিমাম মানুষ কি করতেছে? দে আর টেকিং লোন ফ্রম ব্যাংক, ইন্টারেস্ট বেস লোন। যদি বলা হয় যে তুমি ইসলামী শরিয়া অনুযায়ী নাও, শরিয়া টরিয়া বুঝি না, সব সমান, এই কথা বলি আমরা। তাহলে আমরা উল্টা করছি না? স্যার যারা বোঝে তারা তো আর এগুলো করে না। তো বাইদি ভাই, তুমি কি সুদের গুনাহ জানো? কত বড় গুনাহ এটা জানো নাকি? Try to understand and try to learn some lesson from here. You know, তুমি কি জানো যে প্রফেট সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় 10 জন সাহাবীকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জান্নাতের সার্টিফিকেট দিয়েছিল? ডু ইউ নো? এই 10 জনের ভিতর আউট অফ দিস 10 ব্যবসায়ী ছিল কয়জন, কে বলতে পারে? How many were business magnates out of this 10? Who can tell? স্যার এক্সাক্ট নাম্বারটা মনে পড়ছে না আর কি। কেউ? anyone? জাহিদ? না স্যার, জানা নাই কয়জন ব্যবসায়ী ছিল। Out of this 10, 9 were business magnate, except হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু। শুধু আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ছাড়া সবাই ব্যবসায়ী ছিল। বাট আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ব্যবসায়ী ছেলে ছিল, তার বাবা অনেক বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। তাহলে কি হলো? When prophet was asked a question by someone, প্রফেটকে যখন জিজ্ঞেস করা হলো, একজন জিজ্ঞেস করলো যে কোন পেশায় উত্তম, প্রফেট আনসার দ্যাট অন বিজনেস। এন্ড কে বলতে পারে বলতো? এটা দুটো পেশার কথা বলেছে, একটা হলো বিজনেস আর একটা হলো নিজের হাতে কাজ করা। নট অনলি দ্যাট, আমরা শুধু চাকরি 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 করার চিন্তা করি, এই চাকরি বাকরি চিন্তা বেরেন বাদ দিতে হবে আস্তে আস্তে। বাট তুমি করতে পারো ফর 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, maximum 5 years. Then after completing your 5-year services, then you can start a business. Otherwise, firstly you can start part-time business. কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ব্যবসায়ের ভিতর 90% হালাল ব্যবসায়ের ভিতর 90% বরকত রেখেছেন, রিজিক রেখেছেন, আর বাকি 10% দুনিয়ার সব পেশার ভিতরে। তুমি কোনটা করবে? জব ক্রিয়েটর or জব সিকার? কোনটা হবে বলো তো বাবা? জব ক্রিয়েটর স্যার। রিয়েলি? আরবি? ইনশাআল্লাহ স্যার। দেখি কয়জন পারিস, আমি দেখবো ইনশাআল্লাহ। টাকা লাগলে আমি দেবো, বুদ্ধি লাগলে আমি দেবো, কিন্তু তোর ব্যবসা করা লাগবে ইনশাআল্লাহ, ঠিক আছে? ইনশাআল্লাহ স্যার ইনশাআল্লাহ। আমার কাছে আসিস, বুদ্ধি শিখাই দেবো। বিনা টাকায় ব্যবসা করার বুদ্ধি শিখাই দেবো, আর টাকা লাগলে আমি দেবো। কাম টু মি। বাট চাকরি বাকরির ধান্দা ব্রেন থেকে বাদ দিতে হবে, শোনা। গভর্নমেন্টের সব থেকে বড় পজিশন কোনটা বলো তো? সেক্রেটারি, রাইট নাকি? জি স্যার। ক্যাডারের লাইনে বলে সেক্রেটারি, আমাদের ডিফেন্সে বলে হলো কি জেনারেল। এনিওয়ে, ক্যাডারের একজন সেক্রেটারি, তুমি কোন সেক্রেটারি বায়োডাটা দেখছো কিনা আমি জানি না, বায়োডাটা শুরুটাই হয় হলো গভর্নমেন্ট সার্ভেন্ট। সার্ভেন্ট শব্দটা শুনতে কেমন লাগে? সার্ভেন্ট শব্দটা শুনতে কেমন লাগে? স্যার চাকরের মতো লাগে। You can be servant of only one
one the Almighty. এটা ভালো লাগবে, এটা একটা গর্বের জায়গা যে yes, I am the servant of Almighty. আমি আল্লাহর দাস। বাট একজন মানুষ অন্য মানুষের দাস হতে পারে না, পারে? আমরা তো সর্বোচ্চ লেখাপড়া শিখে সেটাই হতে চাই, কেন? সব থেকে ভালো লেখাপড়া শিখে সবচেয়ে ভালো রেজাল্ট করে সবচেয়ে ভালো ব্যবসায়ী হতে হবে, শোনা? ক্লিয়ার? যেহেতু আল্লাহ স্পেসিফিক বলেছেন যে ওয়াহাল্লাল্লাহুল বাইয়া ওয়া হাররামার রিবা, প্রফেট বলেছেন রিজিকের 10%-এর 10 ভাগের 9 ভাগই আছে হালাল ব্যবসার ভিতরে। তুমি দেখো না, গ্রামে দেখবা ছোট্ট ছোট্ট ব্যবসায়ী খুব ভালোভাবে ফ্যামিলি নিয়ে খুব ভালোভাবে চলে, কেন? ওই যে আল্লাহ বরকতের 90% রাখছে ওর ভিতরে, তাহলে ভালোভাবে চলবে না কেন? আমি কি বুঝাইতে পারলাম? ক্লিয়ার বাবা? Yes, sir. জি স্যার। Who is not clear, raise your hand. Now business research. Business research is a systematic and organized effort of gathering, recording, analyzing, and interpreting data to generate new knowledge and to assist in making more effective business decisions. Now, is it clear to all of you, business research? Already we learned the elaboration of the word research, and we know the definition of business clearly. So business plus research equal to business research, making more effective business decision. বিজনেসের ক্ষেত্রে ডিসিশন নিতে গেলে যে রিসার্চটা করতে হয় সেটাই হলো বিজনেস রিসার্চ। বুঝতে পেরেছেন বাবা? এই লাস্টটা কেউ একটু পড়ো তো বাবা। ফাহমিদা পড়ো, ফাহমিদা প্লিজ। ফাহমিদা পড়ো। ফাহমিদা, আর ইউ হিয়ার? ফাহমিদা লাস্ট। কথা শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, এবার আপনি পড়েন। Business research is the systematic process of collecting and analyzing relevant data to provide information for managerial decision making, helping this business improve profit, performance, and market position by understanding customer, competitor, and market trends. It involves planning, acquiring, analyzing, and disseminating information to identify opportunities, solve problems, and make strategic choices that increase organizational efficiency and profitability. মাশাআল্লাহ, একটু এক্সপ্লেইন করো তো বাবা। আচ্ছা, মানে হচ্ছে বিজনেস রিসার্চ হচ্ছে একটা মানে প্রসেস যেটা দিয়ে আমরা বলো বলো, শোনা যাচ্ছে, বলো। মিম, মিম আসো, মিম। মিম, আর ইউ হিয়ার? স্যার। হ্যাঁ বলেন, ও যেখান থেকে শেষ করেছে আপনি আপনি সেখান থেকে শুরু করেন। স্যার আমি কি এক্সপ্লেইন করব এটা? Why not, প্লিজ। ওকে স্যার। স্যার এখানে বলছে যে বিজনেস রিসার্চ হচ্ছে সিস্টেমেটিক। রেদওয়ান, আর ইউ হিয়ার? রেদওয়ান ইয়েস স্যার। প্লিজ বলো তো বাবা। স্যার আমি কি রিড আউট করবো নাকি এক্সপ্লেইন করবো? এক্সপ্লেইন করো শোনা। আচ্ছা স্যার, বিজনেস রিসার্চ বলতে বোঝাচ্ছে যে একটা সিস্টেমেটিক প্রসেস যার মাধ্যমে আপনি কালেক্ট করা হয়, অ্যানালাইজ করা হয় রিলেভেন্ট ডাটা,
যেখানে ম্যানেজাররা ডিসিশন মেক করতে পারে, যার মাধ্যমে বিজনেসের প্রফিট, পারফরমেন্স এবং মার্কেট পজিশনকে আমরা ইমপ্রুভ করতে পারি আর কি। তো এর পিছনে আর কি অনেক প্ল্যানিং, তারপর অ্যানালাইজিং, এগুলো আর কি রিকোয়ার্ড। থ্যাংক ইউ সো মাচ। অনিন্দ আসো বাবা, অনিন্দ। অনিন্দ, অনিন্দরে অ্যাবসেন্ট করে দাও ক্যাপ্টেন। স্যার আমি এটার এক্সপ্লেনেশন দিতে পারি স্যার। 100% হালাল, প্লিজ। স্যার এখানে বিজনেস রিসার্চের ব্যাপারে বলা হচ্ছে এটা একটা অনগোয়িং হোলিস্টিক প্রসেস, যেখানে যেসব সামঞ্জস্য ডেটা আছে আর ইনফরমেশন আছে ওগুলা একত্র করে ডিসিশন মেকিং প্রসেসে হেল্প করতে আর বিজনেস ইমপ্রুভমেন্ট, সেই সাথে হচ্ছে আহ যেই ম্যানেজারিয়াল তফাৎ আছে ওগুলো দেখার জন্য। দেন ফাবিহা আসো বাবা, ফাবিহা। ইয়েস স্যার, আসি। বলো তো বাবা, তুমি পুরো ক্লাসে একটু সামারি করো তো শোনা। স্যার আজকে আমরা মেইনলি রিসার্চের মধ্যে কি কি এলিমেন্টস নিয়ে আমরা কাজ করি সেগুলো নিয়ে। স্যার একটু সরি, আমার একটু ইগো হচ্ছে। না বলো বাবা, আমার আমার বলো। তারপর হ্যাঁ হ্যালো, হ্যাঁ প্লিজ। এগুলো আর কি মেইনলি দেখেছি। আর কিছু বলতে পারবে না? আহ ফার্স্ট টু লাস্ট কে পারবে? সামিহা, বলো তো বাবা, সামিহা। স্যার ফার্স্টে আমরা ইফেক্টিভ কমিউনিকেশন কি পড়েছি, তারপরে রিসার্চের অ্যাব্রিভিয়েশন পড়েছি, তারপরে বিজনেস রিসার্চ বলতে কি বোঝায় সেগুলো পড়েছি। শুরু থেকে এ পর্যন্ত আমি যা বলেছি, যে কথাগুলো বলা হয়নি সেটা বলবা ফারহান। ফারহান ইশরাক, বলো। স্যার আসসালামু আলাইকুম। প্লিজ। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার বলো। আমরা হচ্ছে মূলত ওই রিসার্চ নিয়েই ডিসকাশন করেছি। অনেক অনেক জায়গায় ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট যেই ডেফিনেশনস গুলা দিয়েছে ওইগুলা পড়েছিলাম। স্যার এক এক জায়গায় রিসার্চকে এক এক ভাবে ওরা এক্সপ্লেইন করেছে। এরপরে ওই সেম জিনিসটাই রিসার্চটাকে কিভাবে বিজনেস রিসার্চ হিসেবে আমরা বুঝতে পারি ওই জিনিসগুলো ডিসকাস করেছি মূলত। ওকে, থ্যাংক ইউ। কলি, বলো তো কলি, আমি যা বলেছি এখনো বলা হয়নি এমন কি আছে শুরু থেকে এ পর্যন্ত? প্লিজ কলি বলো। স্যার ওরা যে কয়টা বলেছে আমার ব্রেনে কয়টাই আছে। মাশাআল্লাহ। জাফরিন কে রে বাবা? জাফরিন বলো তো। জি স্যার, স্যার নতুন এইগুলাই মনে আছে। জারিন বলো, জারিন। জি স্যার, এগুলোই মেইনলি রিসার্চ নিয়ে ডিসকাশন, বিজনেস রিসার্চ, নর্মাল রিসার্চ। শুরু থেকে আমি এ পর্যন্ত যত কথা বলেছি তার ভেতর ইম্পর্ট্যান্ট কিছু বাদ গিয়ে থাকলে এবার বলবে হলো ফাহিম হাবিব, বলো। স্যার আমরা হচ্ছে শুরু থেকে তো কমিউনিকেশন কি, এফেক্টিভ কমিউনিকেশন, এগুলো কভার করলাম। দেন হচ্ছে রিসার্চের ফুল অ্যাব্রিভিয়েশন, ফুল মিনিং আর কি। দেন বিজনেস কি জিনিস অ্যান্ড বিজনেস রিসার্চ হচ্ছে কিভাবে আর কি করা হয়, কি কি অ্যাসপেক্ট থাকে, তো এগুলো নিয়ে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। মানোয়ার, I had some instructions before starting our class. Can you tell those instructions, Manwar 132? Munwar, আসসালামু আলাইকুম স্যার। সরি please. স্যার, আমি এক্স্যাক্টলি বলতে পারবো না। কে পারবে? নাফিস ইবনে নূর।
জি আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম, বলেন বাবা। জি স্যার, কোশ্চেনটা আরেকবার রিপিট করলে ভালো, একটু কেটে কেটে আসছে তো। I had some instructions before starting our class. What are those? স্যার সবগুলো তো স্যার মনে নেই আপাতত। যতটুকু বলো। স্যার ক্লাস ফলো করেছি, যেমন স্যার রিসার্চের অ্যাব্রিভিয়েশন, দেন আপনি রি এন্ড সার্চ এটাকে ভালোভাবে বুঝেছেন, এগুলো স্যার ফলো করেছি স্যার, বাকিটা স্যার গ্রাস্প করতে পারিনি স্যার। কেন আমি বললাম না যে আমি আফটার কমপ্লিটিং আওয়ার ক্লাস আওয়ার কোর্স আমরা স্যার রিসার্চ করতে পারবো স্যার, এটা বলেছিলাম স্যার। রিসার্চ করতে পারবো। আমি বলেছিলাম একটা আর্টিকেল লিখবো। জি স্যার। এটাই কেউ বলতে পারলে না, না তার মানে তোমরা লিখবা না। শোনো স্যার স্যার আপনার বলো। ক্লাসটা করার পরে স্যার বুঝতে পারবো যে লিখতে পারবো কি পারবো না। না, লিখতে তোমাকে হবেই, তুমি পারো অথবা না পারো। এখন কি করবা? জি স্যার অবশ্যই স্যার, আমার বেস্টটা ট্রাই করবো স্যার। ইনশাল্লাহ। রাশেদ বলো তো বাবা, রাশেদ 144। জি স্যার। রাশেদ 144 পারবা তো বাবা? জি স্যার পারবো। ইনশাল্লাহ কো বাবা, ইনশাল্লাহ। ইনশাআল্লাহ স্যার। ওকে, সো আমরা আজকে লেখাপড়া আর করবো না। আমরা আগামীকালকে একটা ক্লাস আছে, রাইট? Yes, আগামীকাল sir. ক্লাস আছে না? তোমাদের সাথে আগামীকাল ক্লাস আছে না আমার? Yes, Yes, sir. sir. এতক্ষণ লাগালো বলতে। আগামীকাল ক্লাস করার পরে তুমি নেক্সট উইক ফার্স্ট ক্লাসে আমাকে বলবে যে তোমরা যে আমি যে পেপারের কথা বললাম, একটা পেপার তুমি লিখবে ইনশাল্লাহ। লিখতে তোমাকে হবে এই কারণে, you know, we have some marks on presentation and term paper, right? আছে? জি স্যার। টার্ম পেপারে কত? Sir, 10. 5. 10। Presentation 5. 10 প্রেজেন্টেশনে কত? স্যার টার্ম পেপারে 5 এন্ড প্রেজেন্টেশনে 5 মানে দুইটা এই মিলে দুইটা 10, ওকে। ইয়েস স্যার। Do you have any marks on class performance? ইয়েস স্যার, উই ডু হ্যাভ মার্কস ইন ক্লাস পারফরমেন্স। কত আছে? স্যার ওটা ক্লাস পারফরমেন্স এন্ড অ্যাসাইনমেন্ট ইন বোথ কাউন্টেড ওয়েতে আর কি হচ্ছে আমাদের টোটাল 10 থাকে স্যার। তাই কি ক্লাস পারফরমেন্সে আলাদা 5 আছে না? জি স্যার, ক্লাস পারফরমেন্স এন্ড অ্যাসাইনমেন্ট এই দুটো মিলে আর কি 10 পাবে। ওকে, আমি ক্লাস পারফরমেন্স 5 and টার্ম পেপার প্রেজেন্টেশন 10। আমি এই 15 কাউন্ট করতে চাই তোমার ইসের উপরে, কি বলে, এই পেপারের পরে, হোয়াট ইউ হ্যাভ টু রাইট। ওকে, Yes, sir. এখন আসো, এই পেপারটা তুমি ইন্ডিভিজুয়াল লিখবা না গ্রুপে লিখবা? আমি চাই যে এই পেপারটা তোমার পাবলিশ হোক দেশে বিদেশে, ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল যে কোনো জার্নালে। তুমি যদি চাও যে তোমার একা একটা পাবলিকেশন থাকা ভালো ফর ইউর ক্যারিয়ার, তাহলে ইউ মাস্ট ডু ইট ইন্ডিভিজুয়ালি। ইফ ইউ ফিল দ্যাট বেসড অন ইউর রিসার্চ এরিয়া, okay, you need to do it group wise, you can do that, but তোমাকে একটা করতেই হবে। সেটা তুমি কি যে গ্রুপে করবে নাকি ইন্ডিভিজুয়ালি করবে, you must give the report after completing our tomorrow's class, then next week inshallah। তুমি আমাকে আগামী সপ্তাহের ভিতরে ডিসিশনটা তোমাকে জানাইতে, আগামী সপ্তাহের ভিতরে মানে আগামী সপ্তাহ মানে ওয়েডনেসডে নেক্সট উইক তুমি আমাকে অবশ্যই জানাবে যে তুমি কি ইন্ডিভিজুয়ালি করবে নাকি গ্রুপ ওয়াইজ করবে। দেন next week by Wednesday you must submit your title
either group wise or individually. আমি কি বুঝাইতে পারলাম বাবা? জি স্যার। এতক্ষণ আমি কি বলেছি বলো, যে কেউ একজন বলো। বলো। কিরে বাবা, তোরা কি চলে গেছো নাকি স্যার সবাই? আমাদেরকে হচ্ছে নেক্সট আসসালামু আলাইকুম গ্রুপের স্যার। মধ্যে ডিসিশন জানাতে হবে যে আমরা গ্রুপ করব নাকি হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়ালি তার মানে আমি ইন্ডিভিজুয়ালি কি বুঝাইতে পেপার পারছি, তোমার সাবমিট করব। একের ভিতর অনেক, একটা হলো যে তুমি প্রেজেন্টেশন দিবা ওইটার উপরে, তাহলে তোমার প্রেজেন্টেশনে ফুল মার্কস আমি দিয়ে দেবো যদি ভালো করো। দেন ক্লাস পারফরমেন্সের মার্কস আমি ওটা দিয়ে দেবো। তার মানে 15 মার্কস যদি তুমি ভালো করে করো, 15 আউট অফ 15 তুমি পাবে ইনশাআল্লাহ। ইন এডিশন তোমার একটা পেপার পাবলিশ হয়ে যেতে পারে, যেহেতু আমাকে একটা টার্ম পেপার তোমাকে দিতেই হবে, এই টার্ম পেপারটাই হবে ওইটার উপরে। আমি কি বুঝাইতে পারছি বাবা? এরপর টাইম টু টাইম আমরা যে জিনিসগুলো পড়াবো, লাইক আমি যখন তোমাকে লিটারেচার রিভিউ পড়াবো তখন তুমি লিটারেচার রিভিউ করবা, আমি যখন তোমাকে রিসার্চ ডিজাইন পড়াবো তখন তুমি রিসার্চ ডিজাইন করবে, আমি যখন তুমি রিসার্চ মেথোডোলজি পড়াবো তখন তুমি মেথোডোলজি সেট করবে, আমি যখন তোমাকে স্যাম্পলিং বলবো তখন তুমি স্যাম্পলিং সেট করবে। এইভাবে করে আমাদের এক সময় শেষ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল। বলেন। স্যার আমাদের কি যে রিসার্চের যে টপিকটা থাকবে স্যার, এটা কি একাডেমিক রিলেটেডই হইতে হবে নাকি স্যার আমরা অন্য কিছু টপিক সিলেক্ট করতে পারি? যেমন যেমন পলিসি মেকিং বা এই টাইপের কিছু। তবে বিজনেসের একটু ফ্লেভার রাখো যদি পারো, যেহেতু আমাদের বিজনেস রিসার্চ তো। জি স্যার। ঠিক আছে বাবা। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ আচ্ছা স্যার। ঠিক আছে, তুমি যদি একেবারে চাইতে চাও যে তোমার ওই লাইনে মারাত্মক নেট থাকে, তুমি ইউ ক্যান ডু দ্যাট, জি স্যার। নো প্রবলেম, বাট একটা করতেই হবে। এম আই ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। এখন আমি যেটা বললাম সেটা ডিসএগ্রি করো কিনা কেউ বলো বলো। তোমাকে যে একটা রিসার্চ পেপার ডিজাইন করতে হবে, তৈরি করতে হবে, এই ব্যাপারে কেউ কি ডিসএগ্রি করো? বলো বাবা। জি স্যার, এগ্রি করি যে করতে হবে স্যার। জি স্যার, ডিসএগ্রি করি স্যার, বলো না একটু প্লিজ। নো স্যার, এগ্রি উইথ ইউ স্যার। তাই নাকি? এটা কি বলো তো? Can you see the screen? ইয়েস স্যার। What is this? স্যার এপিজে আবুল কালাম। কি বলেছেন? আবুল কালাম তো ঠিক আছে, বাট what is the statement? Sir, উনি the quote ডিগ্রি says that your degree is just a piece of paper. Your real education is seen in your behavior. এটা কি বোঝা যায় বাবা? জি স্যার। Character is lost. পরের সেন্টেন্স কি? Money is lost. পরের সেন্টেন্স কি? এ বাবা, কথা শোনা যায় আমার? জি স্যার, শোনা যায় স্যার। Money is lost. নেক্সট সেন্টেন্স কি? ভুলে গেছি স্যার। Nothing is lost. Health is lost. এভরিথিং ইজ লস্ট। হ্যাঁ? সামথিং ইজ লস্ট। Something is মাশাআল্লাহ। lost. Character is lost. Everything is lost. বুঝতে পেরেছো বাবা? সুতরাং your degree is just a piece of paper. So অনেক সময় দেখো না, ওই বাসের পিছনে লেখা থাকে, বিভিন্ন জায়গায় লেখা থাকে ব্যবহারে বংশের পরিচয়, অথবা তুমি যেভাবেই না ওটা, সেটা হলো তুমি লেখাপড়া কতটুকু শিখেছো না শিখেছো, এটা কোথাও তোমার শরীরে লেখা থাকবে না, তোমার কপালে লেখা থাকবে না, তোমার কাপড়ে লেখা থাকবে না, থাকবে?
everything will be just, everything will be considered, treated based on your behavior. বিহেভিয়ার ঠিক করবা, দুনিয়া সব ঠিক। বিহেভিয়ার ঠিক করবা না, দুনিয়ার সব বেঠিক। ঠিক আছে বাবা? So if you have any doubt or question based on our today's class, যদি কিছু থাকে বলতে পারো। Do you have? No doubt, sir. No, sir. কে রে বাবা, নাই কেন? কোনো বক্তব্য থাকলে বলো শোনা। এটা কি বলো? এটা কি? What type of flower it is? Sunflower. মাশাআল্লাহ, সান তার সাথে আবার ফ্লাওয়ার। সানের কাজ কি? সানের কাজ কি বলো? সব জায়গায় আলো ছড়ানো এবং সবাইকে হিট দেওয়া, যে তাতে সে তার সাবস্টেনেন্স ইনশিওর করতে পারবে। আরো কিছু বলো শোনা। Try to be like a sun. মানুষকে উত্তাপ দিবা, মানুষকে আলো দিবে, যেটা হবে ক্ষতিকর না, উপকারী, বরং ভিটামিন ডি হবে, অনেক উপকারী। আবার ফ্লাওয়ারের কাজ কি? সে শুধু গন্ধ ছড়ায়, কারো কাছে কিছু এক্সপেক্ট করে না, করে? সান এবং ফ্লাওয়ার আমাদের শুধু দেয়, কিছুকে এক্সপেক্ট করে কিনা? আমাদের কাছে কিছু চায় নাকি? চায়? কথা বললে বাবা, শুধু দিয়েই যায়, মানুষকে শুধু দিয়েই যাওয়া, কারো কাছে কিছু এক্সপেক্ট করবে না। তাহলে পৃথিবী তোমার জন্য একটা শান্তির জায়গা হবে। শুধু দিয়েই যাওয়া, উপকার মানুষকে করেই যাওয়া, লাইক সান অ্যান্ড ফ্লাওয়ার। ফ্লাওয়ার যদি গন্ধ থাকে তার কাছে সবাই যায়, ফ্লাওয়ারে যদি মধু থাকে সেখানে কিন্তু কি আসে বলো তো? মৌমাছি। মাশাআল্লাহ, তোমার ভিতরে যদি ওরকম মধু থাকতে হবে, গন্ধ থাকতে হবে, ঠিক আছে? মানুষ তোমার কাছ থেকে উপকার নিতে আসবে, তোমার কাছে সত্য জ্ঞান নিতে আসবে। বাবারা কিন্তু, কি একটা ভিডিও দেখলাম সেদিন, বাবা হলো লাইক এ সান, এটা থাকলে বোঝা যায় না, না থাকলে বোঝা যায়। থ্যাংক ইউ সো মাচ, মে আল্লাহ ব্লেজ ইউ বাবা। মা বাবার প্রতি খেয়াল রাখবা, সান এবং ফ্লাওয়ারের মতো হওয়ার চেষ্টা করবা। ইনশাআল্লাহ আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে আগামীকাল। অফলাইন ক্লাসে তোমার সাথে দেখা হবে, পরিচিত হবে, অনেক গল্প হবে, কথা হবে, আমরা মজা করতে করতে সব পড়া শেষ করে ফেলবো ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে বাবা? স্যার প্লিজ স্যার আর কিছু বলবা শোনা। স্যার ইউক্যামে স্যার আপনার কোর্সটা স্যার দেখাচ্ছে স্যার। স্যার অ্যাটেন্ডেন্স তো স্যার আমি দিতে পারলাম না কেন? হোয়াট হ্যাপেন্ড? স্যার স্যার ইউক্যাম আর কি স্যার গত 3-4 দিন ধরে একটু ঝামেলা করতেছে, এই আইদার ওয়েবসাইট শো করে না, না হলে হচ্ছে যে ওয়েবসাইটে ইস্যু দিতেছে আর কি। তোমরা কি বেসিক্যালি কি জুলাই ডিসেম্বর 2006 না, তোমাদের তো আসবে, কত আসবে বলো তো? স্যার আমাদের একটা আগে স্যার, স্যার জানুয়ারি স্যার জুন। জানুয়ারি থেকে জুন 26। তোদের আবার এখন ক্লাস আছে না বাবা? 10টা 15 থেকে। তুই তো ভালো মেয়ে, 10টা 15 থেকে, তাও তোরা যেতে চাইস না। তুই তো ভালো মেয়ে, ভালো ছেলে মেয়ে। তোরা কি ভালো ছেলে মেয়ে? জি স্যার। হ্যাঁ, এটা খুব তাড়াতাড়ি, এটাই আনসার তো খুব তাড়াতাড়ি দিয়েছো। তোমরা আসলেই ভালো ছেলে মেয়ে। কই আসছে, কই? এ তো আসে নাই তো বাবা। জাস্ট ফিউ সেকেন্ডস, আমি তোদের ফোন করে দেখি। স্যার আমরা তো জুলাই ডিসেম্বর। সে কথাই তো বললাম, তাও তো আসে না রে বাবা। স্যার আপনার ওই টাইম স্লটটা ওখানে এক্সট্রা ক্লাস দেওয়া এজন্য নাকি? ও এক্সট্রা ক্লাস তো আমি দিইনি। স্যার জানুয়ারি জুনই হবে স্যার, এক্সট্রা
ক্লাসটা সরায় স্যার রেগুলার ক্লাস দিলে স্যার লোড স্টুডেন্টস দিলে আসার কথা। তাও তো আসে না। কি এরা বন্ধ তো ধরে না, ব্যাপারটা কি? স্যার কোর্স সিলেক্ট করতে হবে স্যার। স্যার কোর্স জানুয়ারি সিলেক্ট টু তো জুন আসতেছে না রে বাবা। স্যার স্যার আপনি জানুয়ারি টু জুন জানুয়ারি থেকে জুন জানুয়ারি দেন। টু জুন 26 দিন একবার। সবই তো দিলাম। স্যার এই যে চলে আসছে স্যার। এক্সট্রা ক্লাসটা স্যার স্যার একটু লোড স্টুডেন্টটা দিয়ে ট্রাই করেন। আচ্ছা একটু একটু লাইন থাকো তো, আমি স্যার অফিস কোর্স কথা বলবো। সিলেক্ট করলে এই আপনার ওর এক্সট্রা অফিসে ক্লাস নাই কেউ? পুরো যাবে। তো আমি তো এখানে কথা শুনছি, তো বন্ধ হচ্ছে না, হোয়াট ইজ দিস? কারণ কি? এই এটা সে বন্ধ হচ্ছে না, আমি ফোন করছি আমাদের। কোথায় যান? কোন কথা বলতে? ক্লাস নিচ্ছি, তো তোমার একটা কিছু আসে না। আচ্ছা আমি এখনো বলছি ভাই, থ্যাংক ইউ। আর ওই সে আমার সে কি হলো ওই টিসি কবে ভাই ভাই কবে? আচ্ছা তাহলে ওদের আপাতত এ বাবা তোমরা আজকে যাও, তোমাদের সাথে ক্লাস আছে, ওকে? আমরা ঠিক করে দেবো পরে ইনশাল্লাহ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমাকে জাস্ট অ্যাবসেন্ট লিস্টটা আমার গ্রুপে পাঠা দাও, ওকে? Yes, sir. থ্যাংক ইউ সো মাচ, মে আল্লাহ ব্লেস ইউ। Song, sir. ও তাহলে ওই কারণে সমস্যাটা হয়েছে না? আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম।